Dear students, today I am going to deal with a story, Neighbours, written by Timothy John Winton. Timothy John Winton, in short we call Tim Winton, an Australian author who has written a number of stories, short stories and novels for adult and children as well. And this story, Neighbours, by Australian author Tim Winton, is prescribed in the syllabus of English 12, class 12, new syllabus of English. And without delay, let us go into the content of the story. Let's go into the summary of the story first. It is a very simple story in the sense that it deals with, it covers, it centers around, it centers the themes of the local themes of our community or our neighborhood, the neighborhood in which we live, that is full of different varieties of caste, culture, tradition, language. Yes, however, people from different communities and different culture, caste, religion, they live in the community, they speak different language, right? But these linguistics or cultural barriers, they cannot create any obstacles in our unity, in our cooperation, in our sense of living together. Yes, our sense of living together can be can be beyond, it can be beyond, you can say, language, beyond culture, beyond nationality. From any nation you are, from any country you are, if you live in the same community, there will be undoubtedly a sense of give and take. There will be undoubtedly a sense of being together. Means we feeling naturally develops in the community, in spite of the multiplicity, in spite of the diversities in culture or variations in language, religion, caste, culture, and so on. So it is a very simple story that you can say concentrates on the same theme. मतलब यो एउटा सिम्पल स्टोरी हो, एउटा होमली स्टोरी। यस्तो यो स्टोरी पढ्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ, हामी आफ्नै टोलको, हामी आफ्नै समाजको बारेमा पढिरहेका छौँ, हामी आफ्नै समाजको बारेमा यो इट इज अ रिफ्लेक्सन अफ आवर कम्युनिटी, इट इज द रिफ्लेक्सन अफ द कम्युनिटी, स्पेशली दैट कम्युनिटी in which people from different nations, means different nationalities, people from different countries, migrants, migrants, people who migrate, who have migrated from different countries and have settled in a community, how they share, yes, their feelings, emotions, feelings, emotions, body language, you can say facial expressions, you can say eye contact, you can say these are universal language. Means language can be non-verbal means without using words, without using any without producing any sentences, without producing any uttering any words, you can say without writing any words, you can express yourself, you can communicate yourself. How? Your facial expressions, your body, your physical gestures, eye contact. Yes, these are the you can say called universal language, and this universal language does not get obstructed, or does not get, you can say, prevented by the lack of the language that we learn. Yes, and let's say it is a story of a newly married couple. A newly married couple, right, uh, goes to live in a neighborhood. A newly married couple goes to live in a neighborhood. That neighborhood is full of European migrants. It is the story of Australia. Yes, it shows the periphery of it goes around, the periphery of Australia, community of Australia, full of, in a community, in a neighborhood, there were people from different countries,
there were people from Italians, they were Greek, yes, and there were from people from Poland, there were people from Macedonia, from different countries, yes, and they had settled in a community. Now, when the newly married couple, yes, the newly married young couple, when they went, yes, first they entered, when they became the member of that community, first they felt it very strange. सुरुमा तिनीहरूलाई कस्तो लाग्छ भने हामी कहाँ आइपुग्यौँ, कस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ, कस्तो कम्युनिटीमा, कस्तो समाजमा आइपुग्यौँ, कस्तो छिमेकमा आएर बस्यौँ। यहाँ हेर्छु कोही अस्ट्रेलियन, कोही के अरे मेसिडोनियन छन्, राइट, कोही पोल्यान्डबाट आएका छन्, कोही मतलब तिनीहरूको भाषा, मेसिडोनियनको भाषा बुझ्दैन, पोल्यान्डको भाषा बुझ्दैन, त्यसपछि इटालियन हैन, त्यसपछि ग्रीक, मिन्स डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट आएका इमिग्रेन्ट्सहरू अथवा माइग्रेन्ट्सहरूले भरिएको हुन्छ त्यो टोल, त्यो समाज, यस, त्यो छिमेक भरिएको हुन्छ केले माइग्रेन्ट्सहरू, विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट आएर बसेका मानिसहरूले त्यो समाज भरिएको हुन्छ। अब तिनीहरूलाई सुरुमा के लाग्छ भने हामी कहाँ आइपुग्यौँ, यहाँ हामी धेरै दिन टिक्न सक्दैनौँ। दे फेल्ट देमसेल्भ्स लाइक भिजिटर्स। कस्तो मतलब नयाँ समाज, हामी कुनै यस्तो ठाउँमा जान्छौँ जहाँ अनुहारहरू एकदम फरक देख्छौँ हैन, फरक फरक कन्ट्रीका अरू देशका मान्छेहरू, अर्कै भाषा बोल्ने, हामीलाई पनि नेचुरली हुन्छ, सुरुमा लाग्छ कस्तो ठाउँमा आइपुग्यो, कोहीसँग न भाषा मिल्छ, न संस्कृति मिल्छ, न रहनसहन मिल्छ, न स्वभाव मिल्छ, मिन्स न ट्रेडिसन मिल्छ, न रीतिरिवाज मिल्छ, कसरी बस्ने होला, यहाँ कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ होला। दे वर वरिड अबाउट, न्यूली म्यारिड कपल, तिनीहरूलाई चिन्ता थियो हामी कसरी यसमा एडजस्ट हुन सक्छौँ। तर के भयो भने बिस्तारै तिनीहरूले बुझ्दै गए, होइन वास्तवमा यो समाज त धेरै राम्रो रहेछ, धेरै सहयोगी समाज रहेछ। के थियो भने तिनीहरूको नेक्स्ट डोर नाइबर्स, राइट, नेक्स्ट डोर नेबर्स एउटा चाहिँ मेसिडोनियन फ्यामिली थिए। एकातिर मेसिडोनियन फ्यामिली छन् र अर्कोतिर पोलिस विडोवर, पोल्यान्डको पोलिस विडोवर, देयर वाज अ पोलिस विडोवर। अब यो मेसिडोनियन फ्यामिली जहिले पनि एकदम हल्ला गर्ने, दे वर भेरी नोइजी, they talked very loudly, they shouted, yes, with the family members, they talked very loudly, they shouted, and these newly married couple, तिनीहरूलाई के लाग्थ्यो भने तिनीहरू झगडा गरिरहेका छन्, काटमार गरिरहेका छन्, कस्तो हल्ला गर्ने परिवार छ। केही महिनापछि, लगभग 6 महिनापछि, आफ्टर 6 months, तिनीहरूलाई के लाग्यो, तिनीहरू झगडा गरेका होइनन्, यो तिनीहरूको नर्मल, तिनीहरू एकदम खुसी, मिन्स दे वेर इन ह्याप्पिनेस, एक्साइटमेन्ट। तिनीहरू त्यसरी जोडले कराएर बोल्ने, हल्ला गर्ने, चिच्याउने, तिनीहरूको नर्मल, द्याट वाज द नर्मल वे अफ लिभिङ। तिनीहरूलाई 6 महिनापछि थाहा भयो, राइट। अनि एकातिर मेसिडोनियन फ्यामिली एकदम हल्ला गर्ने, चिच्याउने, कराउने, अर्कोतिरको छ पोल्यान्डको एउटा विडोवर भनेको थाहा छ, द म्यान हुज वाइफ इज डेड, द म्यान हुज वाइफ इज डेड इज अ विडोवर। पोल्यान्डको पोलिस विडोवर, यो मान्छे एजेड हुन्छ, ओल्ड म्यान, हि वाज एन ओल्ड म्यान। अब यो मान्छे के गर्छ भने दिनभरि हि केप्ट ह्यामरिङ, यस, नेल्स, के गर्छ, एउटा हतौडा लिन्छ र काँटी, नेल्सले काठमा ठोके गर्छ, केप्ट ह्यामरिङ अल द डे, दिनभरिको कामै त्यही। अब एकातिर एउटा मेसिडोनियन परिवार छ, दिनभरि एकदम कराए, हल्ला गरे। अर्कोतिर को छ, अर्कोतिर एउटा बुढो छ, विडोवर, जसले दिनभरि एउटा काठहरू, पुरानो काठहरू हुन्छ नि, पुरानो काठहरूबाट त्यो काँटी निकाल्ने काम गर्छ, काँटी निकालेर त्यसलाई राख्ने, उसले जम्मा गरेर थुपार्ने काम गर्छ दिनभरि, मिन्स दे क्वाइट भेरी नोइजी। अनि कसैको सब तिनीहरूको अनुहार देखेपछि फर्स्ट टाइम तिनीहरू त्यहाँ पुगेपछि, त्यो कम्युनिटीमा पुगेपछि लाग्छ यहाँ धेरै दिन बस्न सकिँदैन होला, टिक्न सकिँदैन, यस्तो वातावरणमा, यस्तो नोइजी, यस्तो मतलब स्थानमा
अवस्थामा कसरी बस्न सकिन्छ मीन्स दे वर पीस लभिङ पिपल प्रोबेबली yes दे वर पीस लभिङ एन्ड अब दे ह्याड अ स्मल हाउस तिनीहरूको न्युली म्यारिड कपलको तिनीहरूसँग एउटा सानो घर हुन्छ तर घर सानो भए पनि सिलिङ्सहरू त्यो घरको सिलिङ्सहरू एकदम अग्लो अग्लो पर्खाल हैन सरी पर्खाल भने छाना छत घरको जुन छत हुन्छ भित्री छत त्यो सिलिङ्सहरू धेरै अग्लो अग्लो हाई सिलिङ्स अनि त्यो झ्यालहरू पेन्ट विन्डोज हैन सिसाले हैन भरिएको सिसा एकदम सेट भएको झ्यालहरू अग्लो छाना अग्लो छत भित्री छत अग्लो सिलिङ्सहरू अग्लो अनि सिसाले भरिएको झ्यालहरू हेर्दाखेरि एकदम सानो भए पनि इट वाज एलिगेन्ट इट वाज लाइक अ कटेज एकदम ठुलो उनीहरूको लागि एकदम महल जस्तै थियो अनि त्यहाँ विन्डोबाट झ्यालबाट बाहिर हेर्दा एउटा पुरानो पार्क देखिन्थ्यो एउटा पार्क हैन त्यहाँ फिग ट्रिज राइट फिग ट्रिज त्यो भन्छ नि हामी बनियान ट्रिज बरको रुख हुन्छ नि बरको रुख ठुल्ठुलो अनि त्यो सिनेरीहरू देखिन्थ्यो अब त्यो कम्युनिटीमा मेसिडोनियन फ्यामिली हैन मेसिडोनियन फ्यामिलीले यिनीहरूलाई यङ म्यान हस्बेन्ड यङ कपल त्यो कपलको हस्बेन्ड के गर्थ्यो हस्बेन्ड एउटा स्टुडेन्ट थियो हस्बेन्ड right the young man he was a student and he was preparing thesis he was writing thesis on 20th century novel मा उसले त्यो व्यक्तिले हस्बेन्डले यङ म्यानले थेसिस लेखिरहेको थियो घरमा बस्थ्यो दिनभरि घरमा बस्ने अनि वाइफ चाहिँ एउटा हस्पिटलमा काम गर्थे हिज वाइफ she worked in a hospital अब छिमेकमा हेर्थ्यो नि त दिनभरि यो मान्छे चाहिँ दिनभरि यो कस्तो खालको बुढा हो कस्तो खालको मान्छे हो दिनभरि आफू चाहिँ घरमा बसेको हुन्छ खाना पकाउँछ घरको रेखदेख गर्छ अनि उसको वाइफ चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्छ यो देखेर स्ट्रेन्ज तिनीहरूले फिल गर्छ अनि अर्को कुरा मेसिडोनियन फ्यामिलीलाई अनौठो आश्चर्य लाग्थ्यो तिनीहरू एकदम ढिलो उठ्थे they used to wake up the young couple woke up late in the morning अनि ढिलो उठ्थे त्यति बेलासम्म यिनीहरू उठेर एकदम आफ्नो घरको बिहानको मर्निङमा गर्ने कामहरू लुगा भाँडाहरू मस्काउने भाँडाहरू धुने हैन नुहाई गर्ने ब्रस सरसफाइ गर्ने सब कामहरू सकिसकेको हुन्थे अनि यिनीहरू ढिलो उठेको देखेर स्ट्रेन्ज दे लुक्ड विथ द रेज्ड आइब्रोज यसरी अरे यस्तो मतलब अनौठो लाग्थ्यो तिनीहरूलाई अनि त्यसपछि अब बिस्तारै अब त्यो कम्युनिटीमा अब एउटा केटा हुन्छ त्यो एउटा मेसिडोनियन फ्यामिलीकै मेम्बर प्रोबेबली हैन त्यो केटा हुन्छ उसको हेड हैन उसको कपाल जहिले पनि काटेको टक्लु चिन्डे बनाइदिन्छ बेला बेलामा रेगुलरली उसको हिज हेड वाज सेभ्ड रेगुलरली कपाल काटेर मुण्डन गरिदिन्थे उसको प्यारेन्ट्सहरूले उसको राम्रो कपाल हुन्छ भनेर मुण्डन गरिदिन्थे अब त्यो केटा एकदम फटा थियो बदमास थियो मतलब कहिले एउटा वन्स के गर्यो उसले एउटा क्याट एउटा बिरालोको जिउमै पिसाब गरिरहेको थियो मिन्स त्यो देखेर यो एकदम कस्तो नराम्रो समाज रहेछ जस्तो तिनीहरूलाई एउटा हुन्छ केही महिनापछि बिस्तारै समय बित्दै जान्छ अनि तिनीहरूले के गर्छन् भने एकचोटि यिनीहरूले के गर्छन् आफ्नो घरको ब्याकयार्ड हैन बारी हुन्छ नि बारी करेसा बारी बनाउनको लागि साग सब्जीहरू भेजिटेबल्सहरू उब्जाउनको लागि यिनीहरू के गर्छन् आफ्नो बारीलाई ब्याकयार्डलाई सफा गर्छन् अनि माटोहरू पुरा एकदम म्यानुर मलहरू राखेर माटोलाई के बनाउँछन् प्रिपेयर गर्छन् दे प्रिपेयर द सोइल फर ग्रोइङ भेजिटेबल्स किचन गार्डनिङको लागि त्यो तयार पारेपछि अनि मेसिडोनियन फ्यामिली यिनीहरूले हेल्प कोहीसँग माग्न जाँदैनन् दे डोन्ट आस्क हेल्प फ्रम एनीबडी एल्स छिमेकीहरूसँग हेल्प माग्न जाँदैनन् आउनु मलाई सिकाइदिनु मलाई सहयोग गरिदिनु तर तिनीहरू नयाँ हुन्छन् तिनीहरूलाई त्यसको थाहा हुँदैन हैन मिन्स दे वेयर नट फ्यामिलियर विथ किचन गार्डनिङ
तिनीहरूलाई किचन गार्डनिङ मतलब करेसाबारीको सम्बन्धी ज्ञान हुँदैन, कसरी रोप्ने हैन, कहिले माटोहरू कसरी मिलाउने, गोडमेल कसरी गर्ने त्यो कुराहरू थाहा हुँदैन। छिमेकीले आएर सिकाइदिन्छन् आफै, राइट। तिनीहरूले आफै सिकाइदिन्छन् यसरी हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, स्पेसिङ हैन, त्यसपछि मल्चिङ हैन, यो कुराहरू कसरी रोप्ने। अनि एउटा लेडीले लसुन पनि सी गिभ्स अ ब्याग फुल अफ गार्लिक क्लोभ्स लसुन एक झोला, एउटा झोलामा बोकेर लसुन दिन्छ, रोप्नु भनेर मागेको हुँदैन तै पनि दिन्छन्। अनि त्यसपछि बिस्तारै तिनीहरूले फिल गर्दा हुन्छ ओहो हेल्पफुल रहेछन् यिनीहरू। त्यसपछि त्यो छेउको जुन अर्को विडोवर हुन्छ नि, पोलिसको विडोवर हैन, त्यो बुढोले के गर्छ, त्यो काठका टुक्राहरू हैन, काठको टुक्राहरू ल्याएर, सानो टुक्राहरू काठको टुक्राहरू ल्याएर दिन्छ दाउराको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि, बाल्नको लागि, जाडोमा बाल्न सहयोग हुन्छ भनेर, काम लाग्छ भनेर विन्टरमा। अनि त्यसपछि यिनीहरूले के गर्छन् भने बिस्तारै अब विन्टर आउँछ हैन, अटममा यिनीहरूले करेसाबारी बनाउँछन्, सिकाइदिन्छन् छिमेकीहरूले, मेस्टोनियन फ्यामिलीले हैन, मेम्बर्सले। अनि त्यसपछि यिनीहरूले के गर्छन्, त्यो किचन गार्डनमा, त्यो बारीमा हैन, बारी जुन बनाएका हुन्छन् यिनीहरूले, त्यसमा रोपेका जुन साग सब्जीहरू जुन फल्न थाल्छ नि, जस्तै कि ओनियन्स भयो हैन, ओनियन्स लिक्स, अनि त्यसपछि क्याबेज, अनि तिनीहरूले के गर्छन् छिमेकीलाई दिन्छन् हैन। अब नेचुरल हो, हाम्रो बारीमा केही फलेको छ भने हामी पनि कहिलेकाहीँ छिमेकीहरूलाई दिन्छौँ नि, हो त्यस्तै सेयर गर्छन्। अनि त्यसपछि शेयरिङ, दे स्टार्टेड शेयरिङ थिङ्स, गुड्स with each other, with one another you can say. And then building a hen house. एकचोटि विन्टरमा के हुन्छ, जाडोको बेलामा, जाडोको सिजन आउँछ अनि यिनीहरूको के बन्छ, द कपल दे डिसाइडेड टु rear some birds like hen, like dogs हैन। अनि कुखुरा पालन गर्नको लागि यिनीहरूको कुखुरा पालन गर्ने रहर लाग्छ, मन लाग्छ। अनि के गर्छन् यिनीहरू, एउटा खोर बनाउने प्रयास गर्छन्, खोर बनाउँछन्, तर खोर बनाउने बित्तिकै केही बेरपछि त्यो भत्किन्छ हैन, लड्छ। अनि त्यो बुढोले, त्यो पोलिस विडोवर, त्यसलाई त कार्पेन्टरीको ज्ञान हुन्छ, दिनभरि त्यो ह्यामर लिएर काठबाट काँटी निकालिरहेको हुन्छ। अनि त्यो बुढोले त्यत्तिकै उसले नबोलाइकनै यो यिनीहरूले नयाँ आएका हुन्छन् यङ कपल, दे डोन्ट आस्क हैन, तिनीहरू हेल्प माग्दैनन्, आउनु मलाई सिकाइदिनु भनेर माग्दैनन्। तर त्यो बुढोले देख्छ, झरेको लडेको देख्छ, त्यो खोर हैन, कुखुराको खोर जुन बनाउँछ नि त्यो भत्किन्छ। अनि आएर द विडोवर ही रिबिल्ड, उसले के गर्छ, बनाइदिन्छ। मतलब बोलेर, ल्याङ्ग्वेजले हैन, भाषाले बोलेर मात्र हुँदैन, एक्सप्रेसनले एक्टिभिटीले कसैलाई केही आवश्यक परेको छ भने उसले मागेपछि मात्र हामी दिन्छौँ, त्यो होइन। यिनीहरूले मतलब छिमेकी यस्ता राम्रा छिमेकी छन्, दे वेयर सो गुड नेबर्स द्याट विदाउट बिङ इन्भाइटेड, विदाउट वेटिङ फर द इन्भिटेसन, विदाउट वेटिङ फर द रिक्वेस्ट, दे अफर हैन। बुझिहाल्छन् आफैले यिनीहरूको इमोसन्सलाई, they understand the emotion, they understand through their physical appearance, physical gestures, yes. अनि त्यो हेल्प गर्छ, हेन हाउस खोर बनाउन हेल्प गर्छ। त्यसपछि त्यो जब बढ्छ डग्सहरू हैन, डग्स हैन, हाँस हैन, कुखुराहरू जब काट्ने बेला हुन्छ, त्यसलाई काट्ने बेला त्यसको फिदर्सहरू निकाल्ने, बुत्ल्याउने हैन, बुत्लाहरू हटाउने, त्यसलाई सफा गर्ने हैन, जब समय आउँछ त्यतिखेर त्यो मेसिडोनियन ओमनले सिकाइदिन्छन्, राइट। सी केम without invitation again or without request, she came, she taught them how to slaughtering, काट्ने कसरी, त्यसपछि त्यसको बुत्लाहरू कसरी निकाल्ने, त्यो फिदर प्वाखहरू, त्यसपछि त्यसलाई कसरी सफा गर्ने, यो सब कुराहरू। एन्ड दे स्टार्टेड एक्सचेन्जिङ गिफ्ट्स, एकले अर्कालाई
सहयोग गर्न थाल्छन्, गिफ्ट्सहरू दिन थाल्छन् हैन। कहिलेकाहीँ यो विडोवरले यसलाई ग्र्यापा वाइन दिन्छ, अफर गर्छ। अनि यसरी बिस्तारै केही महिनापछि अब त 9-10 महिना त्यहाँ बसिसकेपछि, त्यो नेबरहुडमा बसिसकेपछि अब यिनीहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ भने, I am in a very good neighborhood, I am in a very good community, यो समाज कति राम्रो छ, I am proud of my community, I am proud of my neighbors are very helpful, very cooperative, त्यस्तो फिलिङ आइहाल्छ तिनीहरूमा। they were proud of, अब तिनीहरूले डराएर एकदम लाज मानेर एकदम अनौठो, म यहाँ कस्तो ठाउँमा आएँ, म त यहाँ एक्लो भएँ, त्यस्तो फिल नगरिकन they felt very proud, they proudly walked, right? एन्ड अब बेलुका बेलुका तिनीहरू अब आफ्नो घरको अगाडि, बिहान बेलुका आफ्नो घरको अगाडि बसेर हैन, सबैजना घरको अगाडि बसेर कुराकानी गर्छन्, हाँस्छन्। दे टेल स्टोरिज, दे टेल स्टोरिज, दे सेयर्ड स्टोरिज, अनअन्डरस्टुड स्टोरी बोल्छन्। एकले कसले के बोलिरहेको छ भाषा बुझ्दैनन्, दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज, दे अन्डरस्ट्यान्ड द एक्सप्रेसन, दे अन्डरस्ट्यान्ड द फिलिङ्स, दे अन्डरस्ट्यान्ड द इमोसन्स विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ द वर्ड। दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द वर्ड स्पोकन ल्याङ्ग्वेज, बट दे अन्डरस्ट्यान्ड थ्रु द एक्सप्रेसन्स एन्ड थ्रु इमोसन्स, दे अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ। अब यसरी सबै बित्दै जान्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने एकपटक यिनीहरूलाई दे ह्याड नट प्लान, अब तिनीहरू एकदम खुसी भए, हामी राम्रो समाजमा छौँ हैन। तर कहिलेकाहीँ यो द यङ म्यान समटाइम्स फेल्ड इरिटेटेड बिकज अफ द विडोवर्स बिहेभियर। उसलाई के लाग्छ भने यो जानी जानी एकदम दिक्क गर्छ, डिस्टर्ब गर्छ भनेर, तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। एकचोटि अब के हुन्छ भने दे ह्याड नट प्लान फर द प्रेग्नेन्सी, दे ह्याड नट प्लान टु बिकम प्यारेन्ट्स हैन। अब आमा बुवा बन्ने अहिले हैन, बच्चा पाउने अहिले कुनै यिनीहरूको प्लानिङ हुँदैन, तर अनएक्सपेक्टेडली दे फाउन्ड द्याट दे वर गोइङ टु बी प्यारेन्ट्स, मिन्स हिज वाइफ वाज प्रेग्नेन्ट। अब तिनीहरूले प्लान त गरेका थिएनन्, तर अब के गर्ने हैन। देन वाट ह्यापन, अब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अब तिनीहरूले लुकाउन खोज्छन्। दे डोन्ट टेल द neighbors, they don't tell the neighbors that about the pregnancy, but the women, the neighborhood, the people in the neighborhood, they came to know about her pregnancy. When they came to know about her pregnancy, they were very happy, they expressed their happiness, they expressed best wishes, yes, good luck. And द शपकिपर, नेबरहुडमा त्यो समुदायमा त्यो कम्युनिटीमा एउटा पसले हुन्छ, शपकिपर हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो उसको वाइफलाई कहिलेकाहीँ चक्लेट्स दिने, कहिले उसको हस्बेन्डलाई सिगरेट्स दिने, तर सिगरेट स्मोकर हुँदैन, सिगरेट राख्छ, उसले एक्सेप्ट गर्छ। मिन्स यसरी अब छिमेकले प्रेग्नेन्सीको बारेमा थाहा पाउने बित्तिकै आफै हेल्प गर्न थाल्छन्, आफै केही खानेकुराहरू हैन दिने, शपकिपरले फ्री त्यत्तिकै खानेकुराहरू कहिलेकाहीँ दिने गिफ्टको रूपमा। अब यति राम्रो यिनीहरूले यति राम्रो रेस्पोन्स, यति राम्रो व्यवहार पाउँछन् त्यो समुदायबाट। दे स्टार्टेड लभिङ, दे ह्याड नो ग्रजेस, तिनीहरूसँग कुनै गुनासो हुँदैन, तिनीहरूमा कुनै गुनासो हुँदैन त्यो समुदायप्रति, त्यो समाजप्रति। अब त्यसपछि के हुन्छ भने प्रेग्नेन्सीको थाहा भएपछि गिफ्ट्सहरू मात्र दिने होइन, अब एउटा इटालियन वुमनले नाम अफर गर्न थाल्छिन्, बच्चाको नाम यो राख्नुपर्छ है। सी स्टार्टेड गिभिङ द नेम्स, अफरिङ नेम्स। अनि त्यसपछि एउटा ग्रिसको एकजना महिला लेडीले, उनले चाहिँ उसको वाइफको पेट टच गरेर थामेर इट मस्ट बी अ सन, इट इज गोइङ टु बी अ सन, मिन्स प्रिडिक्ट गर्छिन्, अनुमान लगाउँछिन्, यस एज्युम गर्छिन् कि यो पक्कै पनि छोरा हुन्छ, मस्ट बी अ सन। अनि त्यसपछि त्यही नेबरहुडको एकजना लेडी, अलिक बुढी आइमाई, उनले के गर्छिन् भने त्यो बच्चाको लागि हातमा लाउने ग्लोभ्सहरू, उनीको जाडोमा विन्टरमा लाउने लुगाहरू हुन्छ नि, बच्चाको बिनिज हैन, बिनिज के भन्छ, बुटिज एन्ड बिनिज, मतलब हातमा लाउने ग्लोभ्स, त्यसपछि टोपी
हैन, टोपी लाउने अनि मोजा सक्सहरू त्यो बच्चाको लागि बनाउन थाल्छन्। जस्तै आफ्नै रिलेटिभ्स भए जस्तै कि हाम्रोमा पनि के हुन्छ, यदि वुमेन प्रेग्नेन्ट छिन् हैन, प्रेग्नेन्ट इफ सी इज गोइङ टु ह्याभ अ बेबी, द ग्रान्ड प्यारेन्ट्स युजुअली ग्रान्ड मदर्स स्टार्ट प्लानिङ, स्टार्ट प्रिपेरिङ द स्वेटर्स, स्टार्ट प्रिपेरिङ द क्याप फर विन्टर सिजन, ग्लोभ्स फर द बेबी हो। त्यसरी नै आफ्नो रिलेटिभ जस्तै दे ट्रिट देम, the neighbors, they treat them like relatives, like their own members, family members. अब ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैनन्, कल्चर बुझ्दैनन्, कल्चर अर्कै छ, ल्याङ्ग्वेज अर्कै छ, ट्रेडिसन सब थोक अर्कै छ, तर इमोसन्स, ह्युम्यानिटी छ, त्यहाँ युनिटी छ, कोअपरेसन छ, लाइक फ्यामिली मेम्बर्स हैन, लाइक दे फिल देयर इज द फिलिङ अफ वाननेस, देयर इज द फिलिङ वी फिलिङ, हामी समुदायमा छौँ, देयर इज नो यु क्यान से एरोगेन्स इन द कम्युनिटी। अब त्यसपछि के हुन्छ, लेबर पेन सुरु हुन्छ। लेबर पेन सुरु भएपछि अब त्यो हस्बेन्डले त ही वाज प्रिपेरिङ थेसिस, ही वाज राइटिङ थेसिस। अब थेसिस लेखिरहेको हुन्छ, 20th सेन्चुरी नोबलमा थेसिस लेखिरहेको हुन्छ। अब उसले लेबर पेन सुरु भएपछि अब छटपटिन्छ, अनि उसले तुरुन्त नर्सलाई फोन गर्छ, मिडवाइफ कम्स हैन, नर्स आउँछिन्, नर्सले अब सघाउँछिन्, हेल्प गर्छिन्, अनि बन्दोबस्त गर्न थाल्छ। जस्तै अब डेलिभरी हुने बेलामा जुन गर्नुपर्ने एरेन्जमेन्ट हो, तयारी हो, त्यो सब कुराहरू तयारी गर्न थाल्छ। आइस ल्याउँछ, त्यसपछि ऊ बाहिर जान्छ फायर दाउरा ल्याउन हैन, दाउरा बाल्नको लागि दाउरा ल्याउन बाहिर जान्छ। when he goes outside to bring firewood, he saw outside in the neighborhood all the neighbors they were at the gate, and he counted the number of neighbors, 12 jana, they were 12, right, they were 12 people, yes, in the community. They were waiting, they were eagerly or excited, they were also eagerly waiting for the baby, right, they were also eagerly waiting to hear the good news, right. And when he counted the head, they were 12 people, a dozen of, yes, people in the community. They were eagerly waiting to listen the news of the baby. And त्यसपछि के हुन्छ, त्यो आउँछन् भित्र, त्यसपछि सब बन्दोबस्त भएपछि बेबी हुन्छ। they had a boy baby. Yes, really, the guess of that Greek woman was right. She had predicted that there would be a boy. Yes, you would have a boy. Yes, baby, छोरा पाउँछन्। अब त्यो भइसकेपछि अब उसको young man, he carried the baby in his arms. उसले जब बच्चा आफ्नो काखमा लिन्छ अनि उसलाई एकदम धेरै खुसी लाग्छ। he was so excited, he was overjoyed. Yes, he had become a father, the couple had become parents, and it was all in absence of their relatives. कोही छिमेकीहरू, रिलेटिभ्सहरू कोही पनि हुँदैनन्, तर पनि तिनीहरूको एभ्रिथिङ वाज भेरी पर्फेक्ट, भेरी फाइन, एभ्रिथिङ वाज डन पर्फेक्टली. इट वाज अल बिकज अफ द हेल्पफुल नेबर्स, इट वाज अल बिकज अफ द कोअपरेटिभ नेबर्स, इट वाज अल बिकज अफ दोज नेबर्स हु ट्रिटेड देम लाइक द फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड लाइक रिलेटिभ्स. अब यो सब कुराहरू यो हैन, यसपछि त्यो यङ म्यान ह्याड टियर्स इन हिज आइज. उसको आँखामा आँसु आउँछ जब उसले आफ्नो नेबर्सहरूले गरेको हैन सहयोगहरू, नेबर्सहरूले गरेको एकदम जुन कोअपरेसन हुन्छ हैन, परेको बेलामा, आवश्यक परेको बेलामा जुन सहयोग नमागिकन, नमाग्नुभन्दा पहिले तिनीहरू आफै आएर सहयोग गर्न थाल्छन्. यो सब कुरा फिल गरेपछि उसलाई ऊ इमोसनल हुन्छ. त्यो बच्चालाई पाएपछि काखमा लिएको हुन्छ र उसको आँखाबाट आँसु आउँछ. अनि उसले सम्झिन्छ कि द 20th century novel had not prepared him for this. Means 20th century novel had not prepared him for this. This is the last sentence, concluding sentence of the story.
यसले के देखाउँछ भने 20th सेन्चुरी भन्ने बित्तिकै हामीलाई के याद आउँछ 20th सेन्चुरी भन्ने बित्तिकै हामीलाई दुईटा वर्ल्ड वार्स याद आउँछ फर्स्ट वर्ल्ड वार एन्ड सेकेन्ड वर्ल्ड वार 1914 मा फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको थियो एन्ड 1939 मा सेकेन्ड वर्ल्ड वार राइट अब यो दुईटा वर्ल्ड वारको कारणले गर्दाखेरि कस्तो माहौल बनेको थियो हैन पुरै वर्ल्डमा पुरै विश्वमा कस्तो माहौल बनेको थियो कस्तो अवस्था थियो त एकदम फ्रस्ट्रेसन ल्याक अफ ट्रस्ट ल्याक अफ फेथ हैन ल्याक अफ कन्फिडेन्स कोही माथि कसैमाथि विश्वास थिएन विश्वास रहेको थिएन सब मोरल भ्यालुजहरू मोरल इथिकल इमोसनल भ्यालुजहरू सब त्यसको केही मूल्य मान्यता थिएन किनभने वर्ल्ड वारले फ्रस्ट्रेसन ल्याएको थियो पेसिमिजम उदासीनता निराशावादी भएका थिए मान्छेहरू हैन अब त्यस्तो हैन सोच त्यस्तो अवस्था थियो 19th सेन्चुरी नोबेलमा अनि अर्को कुरा 19th सेन्चुरी नोबेलमा थेसिस लेख्दाखेरि थेसिसमा यति व्यस्त थियो हैन द यङ म्यान ही वाज सो बिजी इन हिज थेसिस ही वाज इन द वर्ल्ड अफ इमेजिनेसन दैट थेसिस or you can say the literature the novels of 20th century they were you can say world of imagination they were imaginary people imaginary characters things were managed things were arranged by the writer by the author everything was planned but in life things are not planned in life things happen automatically or sometimes things happen unexpectedly so we can say 20th century Nobel had not prepared him for this means 20th century Nobel मा यति व्यस्त थियो कि उसले मेरो भोलिको दिनमा मेरो बालबच्चा हुन्छ छोराछोरी हुन्छ मेरो कसरी यो अवस्थालाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छु जस्ट इमेजिन एक्लै तर सब कुरा म्यानेज भयो दिस इज हाउ वी क्यान से दिस स्टोरी इज यु क्यान से भेरी सिम्पल यो छिमेकीमा कसरी बस्नुपर्छ कस्ता मान्छेहरू हुन्छ यो कुराहरू यसले देखाएको छ एउटा राम्रो कम्युनिटी एउटा राम्रो समुदाय एउटा राम्रो यु क्यान से नेबरहुडको इक्जाम्पल हो यो एउटा राम्रो नेबरहुडमा यस्तै मान्छेहरू हुनुपर्छ कोअपरेटिभ हुनुपर्छ हैन कम्युनिटी हेल्प एकअर्कालाई हेल्प गर्ने यदि हामी एकअर्कालाई हेल्प गर्छौँ भने नेबरहुडमा एकअर्कालाई हेल्प गर्छ भने लाइफ विल बी yes you know heavenly it will be we will have a heavenly pleasure in life it will be the community the society will be like a heaven यही त heaven हो यही त स्वर्ग हो हैन there is no other heaven outside this world this community itself is a heaven itself it becomes a heaven like a heaven if the community members they are cooperative and helpful like these people though they were migrants so unity in diversity one thing and the other thing is that हामी जुन समाजमा बस्छौं जुन एरिया जुन सोसाइटीमा बस्छौं जुन कम्युनिटीमा बस्छौं त्यो वरपर हाम्रो छेउछाउमा जे भए पनि we naturally start loving them it is our nature human nature हामी एउटा चिडियाखानामा गएर बस्छौं भने नि त्यो छेउछाउको बाँदर बाघ भालु जनावरहरुसँग हामीलाई एकदम अट्याचमेन्ट भइहाल्छ we get attached with those animals तिनीहरुलाई केही पीडा भयो भने हामीलाई चित्त दुःख लाग्छ जस्तै हामी एउटा घरमा कुकुर पालेका हुन्छौं बिरालो पालेका हुन्छौं कुकुर बिरालो पाले पनि कुकुर बिरालोलाई पनि केही पीडा भयो भने दुःख भयो भने हामीलाई कस्तो दुःख लाग्छ मीन्स इट इज ह्युमन नेचर हामी जहाँ बस्छौं नि त्यो वरिपरिको वातावरणसँग हाम्रो अट्याचमेन्ट वी स्टार्ट लभिङ आवर सराउन्डिङ बी व्हाटएभर चाहे हाम्रो वातावरणमा जेसुकै होस् हैन चाहे रुख बिरुवा मात्र छ भने रुख बिरुवासँगै माया भयो एउटा गार्डनर एउटा माली बगैँचामा काम गर्छ अनि दिनभरि बिताउँछ बगैँचामा उलाई फूलहरुसँग माया हुन्छ अट्याचमेन्ट हुन्छ कुनै फूल यदि राम्ररी सप्रिएन भने उलाई दुख्छ किनभने उसले धेरै केयर गरेको हुन्छ मीन्स यो एउटा हो we start loving the community we start loving the surrounding yes whatever the surrounding is no matter त्यसपछि अर्को we cannot judge the people right by their origin their nationality by their religion हैन मान्छे बाहिरबाट assumption wrong assumption तिनीहरुले wrong assumption पालेको थियो अनुमान गलत थियो तिनीहरुको
यिनीहरूको अनुमान के गलत थियो भने यो समाजमा थुप्रै देशहरूको अरू देशका मान्छेहरू बसोबास गरिरहेका छन्, अर्को कल्चर छ, अर्को ल्याङ्ग्वेज छ, यहाँ बस्न सकिँदैन, एडजस्ट गर्न सकिँदैन। द्याट वाज द एजम्सन। तर तिनीहरूको एजम्सन रङ भयो। सो भनिन्छ नि, डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर, हैन। त्यसै गरी बाहिरी वातावरण, आउटर, हैन, आउटलुक देखेर, कम्युनिटीको आउटलुक देखेर हामी त्यहाँका मान्छेहरूको नेचर, क्यारेक्टरको बारेमा जज गर्नु, हैन, इट क्यान बी रङ एजम्सन। हाम्रो एजम्सन, हाम्रो अनुमान गलत हुन्छ, गलत साबित भयो। हामीले बाहिर देखेर त्यहाँ बस्यो भने, त्यहाँ हामीले समय बितायो भने, हैन, with the time, with the growth of time, we start loving them and the relationship is built. A good relationship is naturally built. That is, त्यसपछि अर्को मेजर थीम छँदैछ ह्युमन रिलेसनशिप। ह्युमन रिलेसनशिप, right, cannot be, human relationship cannot be, you can say, obstructed, cannot be obstructed or cannot be defined by the cannot be, you can say, based on, cannot be based on only religion, custom, similar religion, custom, culture and so on. Culture, language, religion, all these things are secondary. First, emotions, human emotions, means human emotions are enough to build you can say a good relationship. Means culture, language, religion, caste, these things cannot become the barriers for human relationship. Human relationship is beyond, right, beyond these things. That is the another message. So I think this is going to be helpful to you, right. I try to make it short.